چھٹے ہیں بادل غم خوشیاں ساتھ لائی ہے، ہر ایک چہرے پہ اب مسکراہٹ آئی ہے، ہر ایک دل میں بجی ہے خوشی کی شہنائی۔ مرحبا درود کے مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کے مولود کی گھڑی آئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کراچی کے نجی اسکول میں صدقہ جاریہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جہاں بچوں کی جانب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی۔ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا، حضور جانتے ہیں میری عطا سے گزارا، حضور جانتے ہیں۔ مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے ہیں، اللہم صلی علی۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ جناب اعلیٰ، انسانیت امن کی متلاشی تھی اور پھر رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے کہ وہ مظلوموں پر ظلم و جبر کرنے کے لیے اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آقا دو جہاں کو رحمت بنا کر بھیجتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، کچھ وقت کا تقاضا ہے، کچھ لفظوں کی قلت ہے۔ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کرنے لگوں تو یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ رات ختم ہو جائے گی، تمام راتیں گزر جائیں گی، لمحہ لمحہ گزر جائے گا، سورج کی روشنی چاند کی چمک ختم ہو جائے گی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ختم نہیں ہوگی۔ جناب اعلیٰ، اب میں اپنے بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹ کر ایک شعر کی صورت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ عرض کیا ہے، وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، سلیقہ ہمیں زندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیان میں ان بتوں کو ہٹا کر، جو تھے درمیان میں ان بتوں کو ہٹا کر، ان کو خدا کو ہی گھرانا نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ شکریہ۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، سب کو السلام علیکم۔ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ۔ جناب صدر، یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچو کام کر بنا اور جسم کی رواں تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت النبی پر کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ جناب صدر، یقین مانیے جب میں سیرت النبی کا تذکرہ کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر دعا دینے والے نظر آتے ہیں، جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آ جاتے ہیں، جب میں سیرت النبی کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صداقت دیتے نظر آتے ہیں۔ تو میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ جناب صدر، آج کی دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں، تو میں اس نبی پر کیوں نہ ناز کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔
जनाब सदर, मेरे नबी के अंदर सदाकत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर अदालत थी जिससे उमर फारूक आजम बन गए। मेरे नबी के अंदर सखावत थी जिससे उस्मान गनी बन गए। मेरे नबी के अंदर शजाअत थी जिससे अली शेर खुदा बन गए। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरो साथ का एक बाप भी पूरा ना हो सका। ऐसा सही है सिलसिला स्टूडेंट्स, सही है ऐसा सिलसिला? तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने मौजज़ात अता फरमाए। किसी नबी को ये मौजज़ा अता फरमाया कि वो अगर अपने असा को समंदर में मारे तो समंदर के 2 टुकड़े हो जाएं। किसी नबी को ये मौजज़ा अता फरमाया कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर दें। किसी नबी को ये मौजज़ा अता फरमाया कि वो तमाम मखलूक़ात से बातें किया करते थे। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेज दिया, तमाम मौजज़ात की कसरत अता फरमा दी। तो शायर कहते हैं, जबकि कुछ तलबा की जानिब से तकरीर भी की गई। प्रोग्राम में बच्चों से इस्लामी सवालात भी किए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कहाँ हुई? मदीना तैयबा में। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, आप बैठे, आपको इनाम देंगे। आबुल हज़्न किसे कहते हैं? आबुल हज़्न से क्या मुराद है? आ जाओ बड़े बच्चों, इसमें ही लिखा हुआ है आबुल हज़्न से क्या मुराद है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दुरुस्त जवाबात देने वाले बच्चों को शील्ड और असनाद पेश की गई, जबकि नात के बेहतरीन अशआर और तकरीरी मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी पर जनरल सेक्रेटरी सिंध सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन उमर खान ने बच्चों में मेडल्स, शील्ड्स और तारीफी असनाद तकसीम की। इस मौके पर बच्चों ने ऐसे प्रोग्राम को खुश आइन करार दिया। मेडल मिला और एक चीज़ सबको मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जो है हम अपने स्कूल का नाम रोशन करवाना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, आमीन। और जो है सबको इसी तरह जो है खुश रखें, आमीन। ये अच्छी बात है, मिलाद में से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, इस्लामी चीज़ें सीखने को मिली और हमें मेडल्स भी मिले, शीट्स भी मिली, सर्टिफिकेट भी मिला और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैं आगे तक आज जो मैंने जितनी बातें सुनी है मैं आगे तक पहुँचाना चाहती हूँ और हमारे स्कूल का नाम रोशन करवाना चाहती हूँ, AQ एजुकेशनल का। और यहाँ पे जितने सर हैं सबका शुक्रिया और ऐसे प्रोग्राम होते रहें आगे। जबकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि एक तरफ जहाँ सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरे जानिब तालीमी मैदान में इनकी मिसाल नहीं मिलती। तकरीब जो है मुझे तो बच्चों के चेहरों से ही लग रहा है बेहतरीन, कि जिस तरह वो सीरतुल नबी के कुछ होता है ना कि मान पड़ जाना, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला उसे रोज़े रोशन तक रोशन रखे। तो ये वो चीज़ है जो हमने एक नई नस्ल में डाली है और ये एक तरबियत होती है बच्चों की। तो मैं आपके चैनल का भी शुक्रगुज़ार, सदका जारिया फाउंडेशन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अंतक मेहनत की, ये रात भर आपकी टीम लगी रही, ऑर्गेनाइज़ किया। तो मैं यही कहूँगा कि ये वो सदका है जो दस नस्ल जारी रहेगा। और मुझे खुशी है कि जो खुशी आपने बच्चों के मासूम चेहरों पे दी है वो दोबारा शायद कोई इस तरह नहीं कर सकता। तो मैं और क्या, इस इदारे के लिए आपने बहुत कुछ किया, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका सर बहुत शुक्रिया कि आपने इस इदारे के लिए किया। इनामात, क्योंकि फ़न गाला या इस किस्म की तकरीबात मेरी इनसे बातचीत हुई थी तो इन्होंने मुझे कहा क्विज़ कंपटीशन, तो मैंने इनसे पूछा किस लिए। इनका कि बच्चों में जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होगा, असल बच्चा फिर पढ़ने की कोशिश करता है। इस मौके पर CEO 24/7 न्यूज़ उस्मान खान का कहना था कि सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन ने जिस तरह इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया एक बेहतरीन इक़दाम है और हमने इसमें बस अपना हिस्सा शामिल करके ये अहद किया है कि तालीमी इदारों में इस तरह के प्रोग्राम्स करके बच्चों में तालीम के शौक को उजागर करना है। कैमरामैन टीम के साथ मोहसिन अंसारी, 24/7 न्यूज़, कराची।